sir. Yes, sir. I am very glad to welcome our chief guest, Dr. Arun Prakash sir, who is an assistant professor, Department of Computer Science in University College of Engineering, Ariyalur. He had completed his UG in Bharatidasan University, PG in Satyabama University, and PhD in Anna University. He got first prize in Chief Minister Award for Excellence in E-Governance in 2015. He has conducted several seminars, short-term course, FDP, and workshop in many colleges. And also he had attended and delivered an oral presentation international conference on machine learning and computing in Singapore. He also published a book Programming in C published by Sri Sayan Publication. He has an experience of 10 years as an assistant professor in University College of Engineering, Ariyalur, 4 years as assistant professor in Velamal Engineering College, 1 year as assistant professor in Savita Engineering College. He also attended several national and international conferences. We are very glad to welcome you, sir. Without any further delay, I request Dr. Arun Prakash, sir, to start over the session on Introduction to Journal and Author Matrix. So, very good morning to all of you. Thank you very much for your introduction. It gives me immense pleasure to deliver a session in front of you, all of you. So first of all, I would like to thank Nanda Engineering College and Quest Technologies Trichy for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you, Premanand sir, for giving me this opportunity. Shall I present the screen now? Coordinators? Sir? Screen share panlama? Yeah, sure, sir. Is it visible? Yes, sir, clearly visible. Okay. So, before we move to journal and author matrices, what is meant by journal? If any one of you from the audience, can you tell? What is meant by journal? Creative writing. Sorry? Creative writing Creative writing of methodology. Okay. So, journal is nothing but related items. It's nothing but called journal. Here, we are going to analyze the journal metrics as well as author metrics. So, what is the need of journal metrics and author metrics? Sir, for question sir, as a PhD student now, PhD student, sir, what is the need of journal metrics as well as author metrics? If there is any necessity for calculating the metrics for journal as well as author, அப்படிங்கிற question எல்லாருக்குமே வரும். Even நிறைய doctorates வேற இருக்கீங்க, அவங்களுக்கும் சில doubtsலாம் வரும். So journal metrics is nothing but we are going to calculate the value of particular journal. Value is nothing but the reputation of particular journal. For example, we are going to calculate some kind of score in respect to journals. So by the score, we are going to analyze the reputation for the particular journals. Okay. While calculating the reputation, while calculating the score, we are calculating some formulas. That's it. That's all. So that is the agenda for the today's session. And today's agenda, what are journal metrics and what are journal metrics is used. The next one is alt metrics, fake matrices, and author metrics. So these are the things we are going to discuss in this session. The first one, before we move to the topic, everybody must know about the bibliometrics. What is meant by bibliometrics? Bibliometrics is nothing but a statistical analysis of books, articles, or other publications. So, எல்லா categoryயுமே இந்த bibliometricsல தான் வரும். Bibliometrics is nothing but a statistical analysis tool. It is used to evaluate the score for particular journal as well as author. Okay. இப்போ உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து if anyone can share with me, what is the need of journal metrics? எதுக்கு சார் இந்த டாபிக் படிக்கிறோம் அப்படிங்கறத ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? To understand the quality of the journals. To understand the quality of the journal, but
frankly speaking, நான் எப்போ பிஹெச்டி முடிச்சேன் அப்படின்னா 2011 என்னோட பிஹெச்டி நான் முடிச்சேன். மோர் தென் 10 years ஆயிடுச்சு நான் பிஹெச்டி முடிச்சு. That time the H index, M index, G index and the site factor is not much popular in that time. Nowadays the H index, M index is very popular. For the interview itself, they are asking what is your H index value, what is the site score for the particular journal. இது மாதிரி எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே கேட்குறாங்க. ஸோ அப்ப இதுல என்ன இவ்வளோ விஷயங்கள் என்ன இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நெசசிட்டி உங்களுக்குலாம் அவசியம் புரியணும். அதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்கிறேன். இந்த ஜேர்னல் மெட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம், மெயினான பாயிண்ட். சார் சொன்னாங்க டு அனலைஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஜேர்னல் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டு அனலைஸ், டு ஐடென்டிஃபை த ஃபேக் ஜேர்னல்ஸ். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா we have to identify the fake journals in very easy manner. அது எதுக்கு சார்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்சிவர்லயே இப்போ நான் ஒரு ரீசெண்டா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம். என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, நாங்கள் ஒரு பேப்பர்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம், எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டோம், ஐஎஸ்எஸ்என் நம்பர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஜென்யூனா இருக்கு, இந்த ஜென்யூன் மேனர்ல இருந்துச்சு. பப்ளிஷ் ஆன பிறகுதான் தெரிஞ்சிச்சு தட் ஜேர்னல் இஸ் ஏ ஃபேக் ஜேர்னல். அவங்களோட சைட் ஸ்கோர், இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இஸ் வெரி வெரி குட். நம்மளோட இது பார்க்கும் போது அவங்களோட எல்லாமே ரொம்ப ஜென்யூனா இருந்துச்சு. அவங்களோட அந்த நேம்ல மட்டும் ஒரு சின்னதா ஒரு மாடிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. மேபி அது எங்களோட மிஸ்டேக் தான், அதை எங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, ஒரு ரிசர்ச் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது, ஸோ இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு ஐடென்டிஃபை த ஃபேக் சேனல்ஸ். அதுக்கு தான் மெயினா நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த டாபிக் தெரிஞ்சுக்கணும். The first thing, journal metrics. So journal metrics helps to measure the impact or importance of journal in a field. The factors calculate the number of articles published per year and the number of citations to articles published in that particular journal. So this is the common term of journal metrics. Where are journal metrics used? To grant applications, for applying staff applying for promotions as well as tenure, make a comparison of journal within a field. Libraries are used ranking to make decisions on journal retention or appreciation. Journal used to attract editors, sponsorship, author submissions. So in this way, the journal metrics are used. What are we measuring? We are measuring the journal quality, article reach, article impact, and dissemination, as well as research impact. So these are the measuring quality for calculating the site score as well as impact factor for the particular journal. How are we measuring? So these are the different categories of metrics in research methodologies. The first one is journal level metrics, article level metrics, author level metrics, alt matrices. சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னாப்பா, இப்ப நிறைய பேருக்கு புரியல அப்படின்னா, நான் சொல்றது ரிசர்ச் ஸ்காலருக்கும் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சொல்றேன். ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெட்ரிக்ஸ் இருக்கு. நம்ம இவ்வளவு மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க வேணாம். ஜேர்னல் மெட்ரிக்ஸ் as well as author metrics. இதுதான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெட்ரிக்ஸ். ஒரு ஜேர்னல் மெட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு பர்டிகுலர் ஜேர்னல் நல்ல வேல்யூவா இல்லையா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக லெவல் மெட்ரிக்ஸ். author level metrics as well as article level metrics அப்படிங்கிறது எதுக்கு, why we are using this kind of metrics அப்படின்னா, the particular author is valid or not. Is quality. We are going to analyze the quality of the particular researcher as well as the quality of the examiner. Okay, so இத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஒரு particular author level metricsம் article level metricsம் யூஸ் பண்றோம். So it is used to identify the genuinity of the individual. இது வந்து author as well as article. Journal level metrics அப்படிங்கிறது it's a common term. It is used to identify the journal, particular journals, list of papers அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஜேர்னல் லெவல் மெட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கும் போது எல்லாருக்குமே தெரியும் வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னல்ஸ் நம்ம இருக்கு அப்படிங்கிறத ரெண்டு கேட்டகரியா தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் as well as ஸ்கோபஸ். ஓகே, ஸோ இதுல இருக்கிற ஒரு மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் சொல்றேன். நம்மளோட ரிசர்ச் ஃபீல்ட்ல ஒரு மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, both web of science as well as scopus are using different database. ஓகே, நம்மளோட பேப்பர் வந்து ஒரு காமன் டேட்டாபேஸ்ல அரௌண்ட் தி குளோப் ஸ்டோர் ஆகல. இப்ப சப்போஸ் யூ ஆர் பப்ளிஷிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ், நீங்க வந்து எல்சிவேர்ல பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு சைட் இண்டெக்ஸ்ல நீங்க பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களோட பேப்பர் வந்து ஒரு காமன் அவைலபிலிட்டி கிடையாது.
Okay, so your paper is stored in different database. Suppose you are publishing a paper in Web of Science appadina, that Web of Science is holding your papers in the separate database. If you are publishing some kind of paper in Scopus is also maintaining separate database. They are giving separate scores for your paper. ஒரு particular individual so and so அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்கோர் கொடுக்கும், ஸ்கோபஸ் ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்கோர் கொடுக்கும். ஏன் சார் இந்த ஒரே பர்சனுக்கு இவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்கோர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட ஜேர்னல் வந்து சில ஜேர்னல் வந்து ஸ்கோபஸ்ல இருக்காது, அது வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். சில ஜேர்னல் வந்து வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இருக்கும், ஸ்கோபஸ்ல இருக்காது. இது மாதிரி ஜேர்னல்ஸ் எல்லாமே அந்த டேட்டா பேஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது, ஆட்டோமேட்டிக்கா யுவர் ஸ்கோர் வில் பி reduced. So that is the main disadvantage in a research field. So these are the two types of journal level matrices. One is Web of Science as well as Scopus. Where can I find journal level matrices? Through Journal Impact Factor, Site Score, and Google Scholar matrices. So through this, we are going to analyze, we are going to calculate the journal level matrix. First one, impact factor. Everybody knows, isn't it? இம்பாக்ட் ஃபேக்டர், உங்களோட ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு என்ஐடி கால் ஃபார் பண்ணிருக்காங்க. இப்பெல்லாம் அந்த என்ஐடில கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 என்ஐடி கால் ஃபார் பண்ணிருக்காங்க. அதுல முதல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, உங்களோட ஸ்கோபஸ் ஐடி கேட்கறாங்க அல்லது ஆர்சிட் ஐடி கேட்கறாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட சைட்டேஷன்ஸ், உங்களோட ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணி தான் அதுக்கு மார்க் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அவங்களாம் ஒரு மார்க் கன்சிடர் பண்றாங்க, குமுலேட்டிவ் மார்க்ஸ். ஸோ நீங்க என்னோட பேப்பர் என்ன பேப்பர் போட்டிருக்கீங்க, என்ன ஜேர்னல், அந்த ஜேர்னலுக்கு என்ன ஒரு இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் அப்படிங்கறத அவங்க எவாலுவேட் பண்றாங்க. ஸோ இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது, திஸ் இஸ் த வே டு கால்குலேட் த இம்பாக்ட் ஃபேக்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2020க்கு நம்ம இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஒரு பர்டிகுலர் ஜேர்னலுக்கு, ஏதோ ஒரு ஜேர்னல் நீங்க எடுத்துக்கலாம், 2020க்கு அந்த ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். பிஃபோர் தட், வாட் இஸ் மீன் பை இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்? இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இஸ் நத்திங் பட் a certain score to evaluate the particular journal. இந்த இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்ங்கிறது வருஷம் இயர்லி நம்ம அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு வருஷத்துக்கும் காமனான ஒரு ஸ்டாட்டிக்கா இருக்காது. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டைனமிக். த இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் இஸ் நத்திங் பட் டைனமிக் வேல்யூ. இட் கேன் பி சேஞ்ச்ட் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ த இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் 2020, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஒய் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் 2020 இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் நீங்க கால்குலேட் பண்ண போறீங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் papers has been cited in the academic year 2019 and number of papers has been cited in the year 2018. இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு plus total number of papers published in 2019 and total number of papers published in 2018. This is your impact factor for the particular journal. For example, you can take this slide. In 2020க்கு நம்ம ஒரு ஜேர்னலோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஓகே, சோ இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் 2020 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம், அந்த 2019ல அந்த ஜேர்னல்ல இருக்கிற பேப்பர்ஸ்ல 1050 பேப்பர்ஸ் வந்து சைட் பண்ணிருக்காங்க, அதர் பேப்பர். ஓகே, சோ 2018ல அந்த ஜேர்னல்ல 1100 பீப்புள்ஸ் வந்து நிறைய பேப்பர்ஸ் வந்து சைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ திஸ் இஸ் மை வேல்யூ ஃபார் cited articles. Okay, the next one is paper published. Total number of paper published in 2019 is 250 and the total number of paper published in 2018 250. இது வந்து ரொம்ப கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வருஷத்துக்கு 250 பேப்பர்ஸ் தான் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. சில ஜேர்னல்ஸ்லாம் வந்து இப்ப ஸ்பெஷல் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 100 பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்ஸ் பப்ளிஷ் a constant amount of paper every year. ஸோ அதனால இந்த நம்பர் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் இன் 2019 வந்து ஒரு 250 நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ 1050 பிளஸ் 1100 டிவைடட் பை 500. ஸோ த வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் 4.3. 4.3 is the impact factor for the particular journal. This is the way we are calculating the impact factor. Before you are going to publish some papers, ஏதோ ஒரு பேப்பர் நீங்க பப்ளிஷ் பண்ண போறீங்க, ஒரு அந்த பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ற போறதுக்கு முன்னாடி அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் போங்க. அந்த வெப்சைட்ல அந்த பேப்பர்ல என்னென்ன எல்லா டீடைல்ஸுமே அவைலபிளா இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் பேப்பர் பப்ளிஷ்ட் ஃபார் த பர்டிகுலர் இயர் 19 18 பாருங்க, ஒரு சைட்டேஷன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குங்கிற டீடைல்ஸும் அதுலயே இருக்கும். நீங்களே ஒரு இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ணலாம். சிம்பிளா அவங்க வச்சிருக்க இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் ஒரு 4.3 அப்படிங்கறத நீங்க நம்பாம நீங்களே உங்களோட இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் அந்த பர்டிகுலர் சேனலுக்கு கால்குலேட் பண்ணலாம்.
and this is the formula for calculating the impact factor. The next one is site score. So site score is nothing but a value. It's also used to analyze the quality of the particular journal. So how we are calculating the site score scale? So it is a very interesting part. Site score அப்படிங்கிறது வந்து cites to the current article divided by number of current articles. So this is the formula. For example, this is how site score is calculated. Site score அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா number of cited. For example, ஒரு பேப்பர் நீங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆத்தர் வந்து 2017, 18, 19ல பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். So totally he published ஒரு 50 papers. Totally he published around 3 years. 17, 18, 19ல அவங்க பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் 2020ல எத்தனை பேர் சைட் பண்ணிருக்காங்கங்கிற டீடைல்ஸ் தான் நம்ம எடுக்கணும். So that is more important. Number of citations in 2020 to the article which are published in 2019, 18 and 17. So 17, 18, 19ல publish ஆன பேப்பர்ஸ்ல 2020ல எத்தனை பேர் அதை சைட் பண்ணிருக்காங்கங்கிற டேட்டா தான் A value. The next one is total number of articles in those years. For example, 250, 250, 215 இருந்துச்சு அப்படின்னா the B value is nothing but 750. Okay, and this is the way we are calculating the site score. Okay, சொல்றது புரியுதாப்பா? புரியுதா? Yes sir, yes sir. Okay, so site score impact factor அப்படிங்கிறதுல வந்து common term we are using for analyzing the journal matrices. Okay, and the next topic is an overview of popular journal metrics based on JCR. So journal immediacy index is one of the topic. இது எதுக்கு சார் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே ஒரு ஜேர்னல் ஆரம்பிக்கிறீங்க, 2021ல ஒரு ஜேர்னல் ஆரம்பிக்கிறீங்க. அப்ப யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். அப்ப உங்களுக்கு உங்க ஜேர்னலுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நம்ம கண்டிப்பா கொடுத்தாகணும். நீங்க வந்து ஒரு 3 years ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லாம இருக்கலாம், பட் யூ ஆர் a good publisher, you have a reputed journals, reputed articles நீங்க வச்சிருக்கீங்க. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, we go for a journal immediacy index. So this index is mainly used for freshly established journal articles. Okay, so இதை எப்படி நம்ம calculate பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த particular year, for example, you can go for an 2020ல என்னோட ஆர்டிகல் எத்தனை பேர் சைட் பண்ணிருக்காங்கிற டீடைல் நான் எடுக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2343 papers are cited for my journal, particular journal. And the total number of article published in 2020 வந்து 366 journals வந்து அந்த ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. அப்ப so cites to the current articles divided by number of current articles. This is my final score. 6.402 is the immediacy impact factor for a particular journal. So இந்த impact factor வந்து எதுக்கு அப்படின்னா, புதுசா ஏதாவது current trendல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, that journal doesn't has any previous record, we go for a journal immediacy index. So the next, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து Web of Science. So இப்ப நம்ம வந்து எப்படி கேட்டகரி நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு 2 கேட்டகரியா நம்ம பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பிரிக்கிறோம். Web of Science, Scopus. தேர்ட் கேட்டகரி நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஒரு கூகுள் ஸ்காலர் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது இஸ் பியூர்லி டெக்னிக்கல், ஒரு டெக்னிக்கல் ஓரியன்டட் பேப்பர். டிஃபரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல எல்லா இடத்துலையுமே அந்த பேப்பர்ஸ் அவைலபிலிட்டியா இருக்கும். ஹைரார்கி ரேங்கிங் நீங்க கொடுங்க சார், எது நல்ல பெஸ்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு நீங்க என்ன கேட்டீங்கன்னா, ஐ வில் ப்ரிஃபர் வெப் ஆஃப் சயின்ஸ். த செகண்ட் ரேங்கிங் இஸ் ஸ்கோபஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் கூகுள் ஸ்காலர். Okay, so Web of Science now only the quality as well as technical journal is available in Web of Science, and in Scopus somewhat Scopus la வந்து they are measuring some kind of category, they are maintaining some kind of database, separate database for Scopus. So that's why I put into the second ranking, second category for Scopus. And Google Scholar நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, every paper ஏதோ XY ல ஏதோ ஒரு பேப்பர் போட்டீங்க நீங்க ஜேர்னல்ல அப்படின்னா, தட் டூ இஸ் அவைலபிள் இன் கூகுள் ஸ்காலர். ஓகே, ஸோ கூகுள் ஸ்காலர்ங்கிறது நம்ம ஒரு தேர்ட் கேட்டகரியா நம்ம பார்த்தோம்னா. ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஒன், ஸ்கோபஸ். ஸோ ஸ்கோபஸ்ல எப்படி சார் பேப்பர் அனலைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஹியர் வி ஆர் யூசிங் 2 kind of technique. One is SCI Imago Journal rank, and the next one is source normalized impact
per paper. These are the two techniques we are using in Scopus. So the first one is SJR. In SJR la நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? Just a minute. Hello. Sir, meeting. So these are the two types we are using in Scopus. One is SJR as well as in SNIP. SJR is similar to site score. So site score la நம்ம என்ன calculate பண்ணோம்? For example, so this is the formula for calculating the site score value. Total number of citation in a particular year to the document published in last 3 years and number of document published in last 3 years. இதே formula தான் we are using for SJR. Same thing. And here SNIP எப்படி calculate பண்றோம் அப்படின்னா average number of citations received in a year. What is meant by average? Total number of citations நம்ம எடுக்காம we are taking average number of citations received in a particular year அப்படிங்கறத நம்ம calculate பண்றோம். Here the SNIP follow the 3 parameters. என்னென்ன சார் 3 parameter நம்ம இங்க எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா the first one number of citations per journal. அது first parameter நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Second parameter நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா total indexed of literature survey. நீங்க literature survey எவ்வளவு எடுத்துட்டீங்கங்கறதையும் அவங்க அனலைசிஸ் பண்றாங்க. Third one வந்து என்னன்னா speed of publication process. எவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களோட பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆகுதோ உங்களோட சைட்டேஷன் லெவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும். எவ்வளவு லேட்டா உங்களோட பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆகுதோ உங்களோட சைட்டேஷன் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். These are the 3 parameters considered in SNIP. That is the value of average number of citations received in a year. இந்த 3 parameteரும் apply ஆயிடுச்சா ஆனா மட்டும்தான் the citation will be counted. Otherwise that citation will be discarded. So this is the way we are calculating the SNIP value. Citation in 2019 and citation in 2018, citation in 2017. Divided by total number of documents published in 1918 as well as in 17. So இது ஒரு காமன் ஜேர்னல் ஆஃப் நெட்வொர்க் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் ஒரு ஜேர்னல் நான் எடுத்திருக்கேன். இதோட சைட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு வேல்யூபிளான ஒரு ஜேர்னல். அதோட சைட் ஸ்கோர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14.5 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6.281. ரொம்ப நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஜேர்னல். 6.281 அப்படிங்கிறது வந்து gives the quality of the particular journal as well as site score. இது வந்து நீங்க வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்லயும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம், ஸ்கோபஸ்லயும் இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். அடுத்தது ஸ்பெசிபிக்கா ஸ்கோபஸ்ல அவங்க எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா here there is no impact factor for the particular journal. They are using a separate value for analyzing that journal. The one is site score, the another one is SJR value, the another one is SNIP. Okay, so SNIP வந்து நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு வேல்யூஸ் அதிகமா இருக்கோ that gives the reputation for the particular journal list. Is it clear? These are the 2 important contents in journal articles. One is Web of Science as well as in Scopus. The next one, alt matrices. Sir, நான் ஜேர்னல் எல்லாம் பப்ளிஷே பண்ணல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து நம்ம ஒரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் எடுத்துக்கலாம். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா he published only 2 journals. அதை தவிர அவர் எந்த பேப்பரும் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணல. பட் அவரோட ஆர்டிகிள் வந்து எவ்வளவு பேர் சைட் பண்ணிருக்காங்கன்னா more than trillions of peoples are cited the Albert Einstein papers. Okay, so அப்ப நீங்க வந்து alternatives, you have lot of ideas, you don't want to publish a paper in a particular journal. நீங்க உங்களோட vlog தனியா vlog வச்சிருக்கீங்க, உங்களோட வெப் பேஜ் நீங்க தனியா வச்சிருக்கீங்க. In that web page you are going to expose your thoughts as well as your articles. You are going to write your articles. அப்ப அந்த ஆர்டிகிள் வந்து நிறைய பேரால பாக்குறாங்க, நிறைய பேர் அதை ஷேர் பண்றாங்க, டவுன்லோட் பண்றாங்க அப்படின்னாலுமே அந்த ஆர்டிகிளுக்கு சில வேல்யூஸ், சில ஸ்கோர்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க. That metrics is called alternative metrics. So இது வந்து என்னன்னா your paper is not in the database of Scopus as well as in Web of Science. Your paper is separate database.
So in that paper also, they are calculating some kind of score and give the credit to the particular document. This is nothing but called altmetrics. இது எங்க இருந்து நம்ம அந்த பேப்பர்ஸ்லாம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, we are taking எவ்வளவு பேர் வந்து ட்வீட் பண்ணிருக்காங்க அந்த பேப்பரை, இன்னொன்று வந்து எவ்வளவு பேர் அந்த நியூஸ் மீடியால எவ்வளவு பாப்புலரா இருக்கு, சோஷியல் புக் மார்க்கிங், ஆர்டிகல் வியூஸ் அண்ட் டவுன்லோட்ஸ் இன்க்ளூட் வெப் சைட்டேஷன் இன் டிஜிட்டலைஸ்ட் ஸ்காலரி டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் we are giving the score for the particular documents. This one is called as altmetrics. And what altmetrics addresses, how many times something is downloaded, your paper is downloaded, who is reading the work, and has it been covered by news outlets, who is commenting on the work, how is it being shared, which countries are looking at my work. So in the category la enna appadina vande, you are not a research scholar, but you have a good idea. Research scholar irundana paper la publish pananum அப்படிங்கிறது இல்ல, யார் வேணாலும் பேப்பர்ல பப்ளிஷ் பண்ணலாம். பட் you are different from the journal concept. அப்படி இல்ல, நீங்க டிஃபரெண்டா இருக்கீங்க, you are going to publish some kind of thing in your own blog. அப்ப வந்து this kind of altmetrics are used. That's all. Where can I find altmetrics documents அப்படின்னா, lot of freewares are available. I'm here listing the important freeware for altmetrics. One is Impact Story, another one is Plum Analytics. These are the two important freeware for altmetrics. And the important topic, fake metrics. How you can identify the fake metrics. Some example of bogus impact factor sites: the Scientific Journal Impact Factor, Cosmos Impact Factor, Global Impact Factor, Infobase Index Factor, Universal Impact Factor, and Site Factor. இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, that will give the wrong information அப்படிங்கிறத நீங்க கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க. How to identify the fake. இது வந்து நானா எடுத்திருக்கேன், என்னோட பேராமீட்டர்ஸ். இது வந்து காமன் டேர்ம் கிடையாது, இது வந்து ஒரு ஜேர்னலுக்கும் மாறுபடும். ஓகே, ஸோ ஹவு டு ஐடென்டிஃபை த ஃபேக் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் த கம்பெனி. த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆர் தே ஆஸ்கிங் ஃபார் upfront பேமெண்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு திங்க் ட்வைஸ் பிஃபோர் பப்ளிஷிங் த பேப்பர்ஸ். ஒன்ஸ் உங்களோட பேப்பர் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு, ஏதோ ஒரு ஃபேக் ஜேர்னல்ல உங்களோட பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, it's very very difficult to withdraw your paper. So that's what I'm saying. Before you are going to publish any papers in a particular journal, first you can go through that journal. உங்களோட பேப்பர்ஸ் நீங்க எப்படி எழுதுறீங்க, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எழுதுறீங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அந்த பேப்பர் வந்து ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் ஆகணும் அப்படின்னா, before that you have to search the particular journal index list and then check whether they are asking upfront payment. Upfront payment கேட்டாங்க அப்படின்னா, according to my literature survey, 99% of the journals are fake journal. And can you validate the mathematical formula for that metric? நான் இப்ப சொன்னேன் இல்லையாப்பா, சைட் ஸ்கோர் as well as இம்பாக்ட் ஃபேக்டர், அது எல்லாத்தையுமே நீங்க அந்த உங்களோட மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் டேட்டா சோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் the data is come from the friend, the data is available in the net. எல்லாத்தையுமே நீங்க பேஸ் பண்ணி you can identify the fake impact factors. So the next one is criticism of a journal impact factor. So journal impact factor is not for individual, it's common for journal, it's for every article. The next one is a scientific field that the journal belongs to influences impact factor. Self citation, for example, இப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, உங்களோட ஜேர்னல் நீங்க ஒரு சைட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக யாரோ வந்து என்னோட பேப்பர்ஸை வந்து இந்த இதுல சேர்த்துக்கங்க, உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்ல சேர்த்துக்கங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் வில் கிவ்ஸ் மோர் சைட்டேஷன் டு த பர்டிகுலர் பேப்பர்ஸ். அது எல்லாமே நம்ம ஒரு கால்குலேட் பண்றது இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரிட்டிசிசம் இன் ஜேர்னல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர். அண்ட் நாட் reproducible and the data source is not public because they are using different database. As I said before, they are using a different, only Scopus is freely available, but Web of Science ingradu enak therinji free available illa anoda papers ellame. So it is not reproducible and the data source is not public. The next one is author level metrics. So இப்பதான் வந்து நம்மளோட வேல்யூ என்ன, நம்மளோட பேப்பரோட குவாலிட்டி என்ன அப்படிங்கறத மெஷர் பண்ண போறோம். That is nothing but author level metrics.
So author level metrics is a system or standard for measuring the authors or evaluation of authors. So author level metrics or citation metrics that measure the bibliometric impact of individual authors, researchers, academics, and scholars. So we are going to calculate the value for the particular journal, for the particular researcher. So these are the benefits of author level metrics. One is project grants, invited speaker, consultancy work, career advancement scheme for your promotions. So in all the aspects, the author level metrics is very helpful. இப்போ இதுல இன்னொரு பேராமீட்டர்ஸ் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். In 2026 every ப்ரொமோஷன்லாம் விட்டுருங்க, எந்த ஒரு வேலைக்கு போறதா இருந்தாலுமே what is your H index value, அது போதும், that is enough. They don't want your resume, just tell your name and your H index value. If your H index value is good, definitely they will select you. Otherwise they are not considered as you as a researcher. Category, these are the category we are going to calculate the author level metrics. One is article level metrics, another one is H index, item index, G index, alt metrics and Sciento metrics. Article level metrics will be calculated by this kind of parameters. The first one, total number of publication by the particular author, total number of citations for all publication, average number of citations, number of citation for a particular publication, and number of citation for a particular period, number of reading as well as visit, number of downloads, and number of requests for the articles. So these are the parameters, important parameters for article level metrics. Here the first one is H index. H index is nothing but called the Irish index. This is invented in 2000, around 2005. So H index அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சவங்க யார் அப்படின்னா Irish அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So this is the important index accepted throughout the world. இதோட பெட்டரா ஏதாவது இருக்கா சார் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா M index, G index அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த M index, G index எல்லாம் வந்து ஒரு குளோபலா எல்லா ரிசர்ச்சராலையுமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கல இது வரைக்குமே. அதனால இந்த H index is more top G index as well as M index. Okay, so the H index is nothing but a scientist has an index of H if H of his papers has at least H citation each, and the other papers have no more than H citation each. For example, the H index of author is 5, and author has to have 5 publication, each receiving at least 5 citations. இன்னும் சிம்பிளா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா where to find H index. So H index value வந்து வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்லயும் நம்ம H index value பார்க்கலாம், கூகுள் ஸ்காலர்லயும் நம்ம H index value நம்ம பார்க்கலாம், அண்ட் பப்ளிஷ் அண்ட் பெரிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு, அதுலயும் நம்ம H index value கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு கேட்டகரியுமே உங்களோட H index வேல்யூங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல உங்களோட H index, சாரி எனக்கு அடிக்கடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் உங்க அப்படிங்கறத கேட்கிறேன். சாரி, மிஸ்டேக். ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்கீங்க, சாரி சார். So am I audible? Yes sir, yes sir, no problem sir, you can continue. Okay sir, okay sir, okay sir. என்னோட மைண்ட்ல வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சார்? ஸோ நிறைய ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்கீங்க, டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. எனக்கு ரெகுலரா அப்படி வரதுனால அப்படி வந்துருச்சு, வேற ஒன்றும் இல்லை. No issues sir, carry on. No issues, carry on. Okay. Where to find the H index values? So Web of Science to identify the all publication by an author, you can use the author analyze search functions to enter author RCID ID as well as the researcher ID. So இதெல்லாமே காமன் டேர்ம். நம்ம டைரக்டா வந்து H index எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான வேல்யூ தான். இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் எல்லாமே நம்ம விட்டுறலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம H index, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பர்டிகுலர் ரிசர்ச்சர் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு 6 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வந்து 12 பேர் சைட் பண்ணிருக்காங்க, செகண்ட் பேப்பர் வந்து 10 பேர் சைட் பண்ணிருக்காங்க, அது மாதிரி 6th பேப்பர் வந்து 4 நம்பர்ஸ் வந்து சைட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு நான் H index வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும். எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா,
First, you have to find the NP value. NP value is nothing but total number of paper published by the particular researcher. Here, the NP value is nothing but 6. Total, in the author, 6 papers published. So, this is the H index value calculate. What meaning H index அப்படினா என்னன்னா இவர் 6 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காரு. இந்த 6 பேப்பரும் ஒரு பேப்பருமே 6 தடவை சைட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இவர் H index value is nothing but 6. Is clear? அப்ப இங்க செக் பண்றோம் NP value is nothing but 6. அப்ப ஒரு பேப்பரும் 6 டைம்ஸ் சைட் பண்ணிருக்காங்களான்னு நம்ம செக் பண்றோம். எங்க ஓகே பண்ணிருக்காங்க, எங்க பண்ணிருக்காங்க, இங்க ஓகே, இங்க ஓகே. இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா only 5 times this paper is cited. So இப்ப நம்மளுக்கு என்ன இங்க வரணும் 6 times எங்க சைட் ஆயிருக்கணும், எங்க ஆவல. So your H index will be reduced by 1. அப்ப NP ஓட வேல்யூ 6ல இருந்து -1 5 நம்ம NP வேல்யூவை மாத்திடுவோம். அப்ப NP வேல்யூ is nothing but 5. இப்ப நம்ம எப்படி கேட்டகரி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா 5 பேப்பர்ஸ் அட்லீஸ்ட் 5 times every paper will be cited அப்படிங்கறத நம்ம இங்க செக் பண்ணணும். ஓகே, சோ அப்ப ரிசர்ச் பேப்பர் 1 5 times இருக்கு, more than 5 times, இங்க more than 5 times, எங்கேயும் இருக்கு, எங்கேயும் இருக்கு, எங்கேயும் இருக்கு. அப்ப your H index value is nothing but 5. Okay, so this is the way we are calculating the H index. So H index value ஒருத்தருக்கு 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா 10 times every paper must be cited. Okay, each and every paper is cited 10 times. So that is the meaning of H index value. அதுதான் நம்ம இங்க எழுதிருக்கோம். So இந்த கேட்டகரிக்கு நம்ம H index வேல்யூங்கிறது 5 அப்படிங்கறத நம்ம போட்டுருக்கோம். எப்படி இதை கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா first we are taking the NP value. The NP value is nothing but 6 here. We are comparing the 6 with the number of citations. So இங்க செக் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல பாராமீட்டர் எனக்கு மேட்ச் ஆகல. Only 4 will be accepted. Fifth one 5 வந்துருச்சு எனக்கு. இங்க 6 இருந்துச்சுன்னா என்னோட இண்டெக்ஸ் 6 நம்ம போட்டுக்கலாம். பட் இங்க வரல. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், என்னோட NP வேல்யூ -1 பண்றேன். Now the NP value is nothing but 5. So அப்ப டோட்டலா 5 பேப்பர்ஸ் கன்சிடர் பண்றேன். சைட் ஆயிருக்கிறது எனக்கு எல்லாமே 5 பேப்பர்ஸ் ஒரு சைட் ஆயிருக்கும். 5 டைம்ஸ் எனக்கு சைட் ஆயிருக்கணும். Now the H index value is nothing but 5. This is the way. And the H index is used for comparing a researcher of similar career length and comparing a researcher in a similar field, subject or department and who publish in the same journal categories, obtaining a focused snapshot of researcher performance. So next one is calculate using the database. In the H index எப்படி calculate பண்ணோம், the total number of papers அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா. So இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டோட்டலா ஒரு 10 பேப்பர் கூட பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கோபஸோட டேட்டாபேஸ்ல only 6 papers will be accepted. Remaining 4 papers is missing in Scopus. ஏன் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்க ஈஸியா நீங்க அந்த ஸ்கோபஸ் வெப்சைட் போனீங்க அப்படின்னா அதுல சோர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காலம் இருக்கும். அந்த காலம்ல உங்களோட பர்டிகுலர் ISSN நம்பர் போட்டீங்கன்னா that will be listed. இருக்கா இல்லையாங்கிறத உங்களுக்கு ஈஸியா காமிச்சிரும். ஸ்கோபஸ் ஐடியில நீங்க போய் பாத்திரலாம். அது இருந்தா மட்டும்தான் that paper will be considered for H index value. Otherwise the paper will be discarded. So ஒரு ஸ்கோபஸ்ல நீங்க 10 பேப்பர் டோட்டலா நீங்க 10 பேப்பர் போட்டிருந்தாலும் according to the Scopus database only 6 paper will be considered. So that is the important thing. Calculate using database. Here the Scopus and Web of Science using different kinds of databases. Okay, so each database may determine the different H index for the same individual as the content in each database is unique as well as different. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனுக்கு H index value 2 இருக்கும். எங்க சார் அப்படின்னா வெப் ஆஃப் சயின்ஸ்ல. அதே பர்சனுக்கு H index value 5 இருக்கும் எங்க ஸ்கோபஸ்ல. ஓகே, கூகுள் ஸ்காலர்ல அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு 12 இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இந்த கூகுள் ஸ்காலர்ல நீங்க கூகுள்ல என்னென்னலாம் பேப்பர்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு H index value கால்குலேட் பண்ணோம். அப்ப இந்த கூகுள் ஸ்காலரோட H index வேல்யூங்கிறது 10 அப்படிங்கிறது இருக்கும். Here the Web of Science is more difficult for getting the H index value. So இது என்ன எதுக்கு இதை நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டுலயே அதிகமான சைட்டேஷன் உள்ள ஒரு ப்ரொஃபசர் ரொனால்டு சி கெஸ்லர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபசர். ஆக்சுவலி ஹி பிலாங்ஸ் டு மெடிக்கல் ஃபேமிலி. அவரோட H index அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மோர் தென் 311. இப்போ அரௌண்ட் ஒரு 400 வந்திருக்கும் அவரோட H index வேல்யூ.
இது வந்து காமனான எல்லா கேட்டகரியிலையுமே நான் சர்ச் பண்ணும் போது மெடிக்கல் ஃபீல்ட், இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு, சயின்ஸ் ஃபீல்டு எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே எடுக்கும் போது he is the number one person having the highest H index value around the world. இந்தியன் யாருமே இல்லையான்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்ல இருந்தா நான் எடுத்தேன். இட்ஸ் a genuine website for getting the H index value. இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க. எந்த பொசிஷன்ல இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு 195 5th பொசிஷன்ல இருக்காங்க. His name is Vinod Kumar Gupta. He is a former professor in Indian Institute of Technology, Roorkee. Now he is working in Saudi Arabia. His profile is here, Vinod Kumar Gupta. அவரோட H index வேல்யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 182. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து இந்த I10 இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க. அவரோட சைட்டேஷனுங்கிறது மோர் தென் லேக் வந்துருச்சு. பட் ஸ்டில் த H index வேல்யூ இஸ் 182. இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னா he published more than 182 papers அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம். அந்த 182 பேப்பர்ஸும் each and every paper will be cited 182 times. So that is the thing of H index value. It's clear? According to science field, ஒரு engineering field நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா he is the number one person in the world. He is working in Michigan State University in United States. He is having 196 H index value. World number rankingல பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 தான் அவரு. He belongs to computer science department. He is very famous for biometrics. இவர் எப்ப ரொம்ப பாப்புலர் ஆனாரு அப்படின்னா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். அவரோட சைட்டேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும் போது 2010 வரைக்குமே அவரோட சைட்டேஷன் H index வேல்யூங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. பிகாஸ் there is no biometric systemங்கிறது அப்போ ரொம்ப பாப்புலாரிட்டி இல்லை. But nowadays we are using a biometric system for verification process. நீங்க எந்த ஒரு கூகுள் பேவா இருக்கட்டும், ஒரு அமேசானா இருக்கட்டும், instead of using a username as well as a PIN number as a password, they are using a biometric system as a password. So the biometric system around is very booming technology around 2010. அப்ப அதோட அவர் நிறைய பேப்பர் வந்து அந்த பயோமெட்ரிக்ஸ்ல பப்ளிஷ் பண்ணும் போது automatically the H index value is also increased for him. He is a professor in Michigan State University. The next one is G index value. G index அப்படிங்கிறது அந்த டெஃபினிஷன்லாம் விட்டுருங்க, நான் உங்களுக்கு சிம்பிளா இதை சொல்றேன். இதை வச்சு பேஸ் பண்ணி நம்ம டெஃபினிஷன் போலாம். ஒரு நார்மல் பப்ளிஷர் 5 பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களோட சைட்டேஷன்ஸ்லாம் இது 21, 4, 10, 12, 18 அவங்களோட சைட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. செகண்ட் கேட்டகரி நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த சைட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல நான் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். 21, 18, 12, 10, 4 அப்படின்னு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பேப்பர்ஸ்க்கும் நான் ரேங்கிங் கொடுத்துட்றேன். 1, 2, 3, 4, 5 அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் அப்படிங்கிறது 21 சைட்டேஷன், 5th ரேங்க்ங்கிறது 4 சைட்டேஷன். தேர்ட் ஸ்டெப் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு கால்குலேட் த சைட்டேஷன் சம். சைட்டேஷன் சம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா 21 + 18 39, 39 + 12 51. ஸோ இந்த கேட்டகரியில ஐ எம் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் த citation sum. The fourth column represent the square the ranking value. For example, 1 square 1, 2 square 4, 5 square 25. So after performing all those things, I'm going to check, I'm going to find the G index value. So here, what is the formula for G index value of indicating na? Third column la irukka citation sum final value eduthinga 65 is greater than 25 ah irunduchu appadina your G index value is nothing but 5. Okay, suppose இந்த இடத்துல ஒரு 24 இருக்கு, இந்த இடத்துல 25 இருக்கு அப்படின்னா you go for a fourth column. 61 greater than 60 na இருக்கு அப்படின்னா okay, so this is nothing but G index value. Your G index value is 4. So this is the way we are calculating the G index value. இதை எதுக்கு சார் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றோம், இது மூலமா நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, for example the G index value is 10 அப்படின்னா it indicates the top 10 publication of the author have been cited at least 10 to the power of 2 times, that is 100 times. So that is the meaning of G index. For example நம்ம இங்க 5 நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கோமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், the top 5 publication of an author have been cited at least 5/2 times, that is 25 times. That is the meaning of G index. The next one is
இந்த I10 இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா there is some disadvantage in H index. சினாரியோ நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கங்க. அந்த சினாரியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க 10,000 சைட்டட் பேப்பரா இருக்கு. உங்களோட பேப்பர் வந்து 10,000 மெம்பர் வந்து அந்த பேப்பரை சைட் பண்ணிருக்காங்க. செகண்ட் பேப்பர் மோர் தென் 1 lakh பர்சன்ஸ் வந்து உங்களோட பேப்பரை சைட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வந்து 10,000, 1 lakh மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த பேப்பரை சைட் பண்ணிருக்காங்க. தேர்ட் பேப்பர் வந்து உங்களோட பேப்பரை வந்து ஒருத்தர் தான் சைட் பண்ணிருக்காரு, ஃபோர்த் வந்து ஒருத்தர், ஃபிஃப்த் வந்து ஒருத்தர். ஸோ டோட்டலா யூ ஹேவ் 5 பப்ளிகேஷன்ஸ். உங்களோட H index வேல்யூன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 தான். ஓகே, பட் யுவர் பேப்பர் இஸ் cited more than 2 lakhs. வச்சுக்கலாம். நம்ம எவ்வளவு பேர் சைட் பண்ணியிருந்தாலும் யுவர் H index வேல்யூ இஸ் 2. ஸோ அந்த கேட்டகரி நம்ம ஏதாவது ஒரு கிரெடிட் கொடுக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 10 பேப்பர் போடுறேன் அப்படின்னா அந்த 10 பேப்பருமே யூனிக் ஐடியாவா இருக்க போறது இல்லை. ஏதாவது ஒரு ஐடியா தான் வந்து யூனிக் ஐடியா, தட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியாவா இருக்கும். அந்த ஐடியாவை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய பேர் வந்து அந்த பேப்பரை சைட் பண்ணுவாங்க. மற்ற எல்லா பேப்பருமே வந்து அதோட அனெக்ஷரா தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஒரு பேப்பருக்கு நம்ம கிரெடிட் கொடுக்கணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி கேட்டகரிக்கு தான் இந்த I10 இண்டெக்ஸ் வில் பி யூஸ்ட். ஸோ இந்த I10 இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பேப்பர், ஒரு பர்சன் வந்து 5 பேப்பர் போட்டிருக்காங்க. 21, 4, 10, 12, 18. இந்த பேப்பரை நான் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் இதோட H index வேல்யூ என்னன்னு சொல்லுங்களேன் யாராவது. Can you tell the H index value for this person? 4. 10. Sir, 4 is the correct answer. எதனால 4 வருதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட NP வேல்யூங்கிறது 5 இங்க. ஸோ அந்த NP வேல்யூ 5 அப்படின்னா எவ்ரி ஆர்டிகிள் மஸ்ட் பி சைட்டட் அட்லீஸ்ட் 5 டைம்ஸ். செக் பண்றேன், எங்க ஓகே, எங்க ஓகே, எங்க ஓகே, எங்க ஓகே. ஸோ எங்க செக் பண்ணும் போது எனக்கு இங்க ப்ராப்ளம் வருது. இது 5-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட H index வேல்யூ 5 நான் எடுத்துப்பேன். பட் ஹியர் நாட் 5, ஒன்லி 4. அப்ப NP -1. அப்ப இங்க நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன், என்னோட வேல்யூ வந்து 4ன்னு எடுத்துக்க போறேன். எவ்ரி பேப்பர் மஸ்ட் பி சைட்டட் அட்லீஸ்ட் 4 டைம்ஸ். அப்ப செக் பண்ணும் போது the criteria will be suit here. அப்ப இங்க என்னோட H index வேல்யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4. Just a minute. Important part. Sir, சொல்லுங்க சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். இல்ல சார், நான் இங்க லைன்ல தான் இருந்தேன். பட் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால வரல சார். வைஸ் சான்சலர்லாம் இருக்க போது நம்ம என்ன சார் பண்ணுவோம்? ஓகே, இட்ஸ் ஓகே சார். நல்லா இருக்கு சார். தேங்க்யூ சார். இன்னைக்கு இல்ல சார், அவங்க அவைலபிலிட்டி இல்ல. நீங்க வர சொல்லுங்க. நாளைக்கு மேபி வருவாங்க சார், அப்படி இல்லைன்னா சாட்டர்டே வருவாங்க. ஓகே சார். வைபா நல்லபடியா முடிச்சுல சார். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, நீங்க எப்படினாலும் வர சொல்லுங்க சார். நான் சைன் போட்டு கொடுத்துறேன். நோ ப்ராப்ளம். நான் பார்த்துக்கிறேன் சார். நோ ப்ராப்ளம். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஸோ இப்போ இங்க அவரோட H index வேல்யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4. இப்ப நம்ம I10 இண்டெக்ஸ் பாக்குறோம். I10 இண்டெக்ஸ்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, அட்லீஸ்ட் இப்ப எத்தனை பேப்பர் வந்து மோர் தென் 10 சைட் ஆயிருக்கோ அதுதான் என்னோட I10 வேல்யூ. ஹியர் the 4 பேப்பர் will be cited more than 10 times. அப்ப I10 இண்டெக்ஸோட வேல்யூ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாலும் 4 தான். ஸோ இட் gives the extra credit to the particular author. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன சினாரியோல பாத்தீங்க அப்படின்னா I1000 அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். I1000 இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். டோட்டலா உங்களோட H index வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 2 தான் அந்த ஆத்தருக்கு. பட் I1000 வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 இருக்கும். ஏன்னா 2 பேப்பர் வந்து மோர் தென் 1000 டைம்ஸ் வந்து அந்த பேப்பர் வந்து சைட் ஆயிருக்கு. தட் gives the extra credit to the particular author. அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் the I10, I5, I20 value is introduced. Here the I10 value is nothing but 4. எதனால இத 4 நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா at least the 4 paper will be cited more than 10 times.
So the I10 value is nothing but 4 here. Next one. இத பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம டக்குன்னு அடுத்ததுக்கு போயிடலாம். Here இது ஒரு பேப்பர், உங்களோட பேப்பர்னே வச்சுக்கலாமே. இதோட H index value மட்டும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொல்லுங்க. What is the H index value? 7, sir. 7. So anyone? 7. Sir? Sorry? So 7 is the correct answer, sir. Yes, sir. Sir, சொல்லுங்க sir. Okay. Okay, thank you, sir. 7 is the correct answer. So 7 எப்படிங்கிறது சார் எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, first my NP value is nothing but 10. அப்ப இது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ண போது இந்த இடத்துல எனக்கு லாகிங்கா இருக்கு. சோ அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, என்னோட MP வேல்யூ டைரக்டா 6 அப்படிங்கறத எடுத்துக்க போறேன். சாரி, 7 அப்படிங்கறத எடுத்துக்க போறேன். 7 நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 7 டைம் the 7 paper should be cited. இங்க பார்க்கும்போது எல்லா பேப்பருமே அட்லீஸ்ட் 7 டைம்ஸ் எனக்கு வந்து சைட் ஆயிருக்கு. So the my H index value is nothing but 7. And the I10 index value என்ன சொல்லுங்க சார்? 6. Okay. So the I10 index is purely for giving extra credit to the particular researcher as well as author. அதுக்கு தான் நம்ம I10 index. So இந்த I10ங்கிறது கான்ஸ்டன்டா அப்படின்னா கிடையாது. இது வந்து it may be lead to I50, I100 அப்படிங்கிறது கூட நம்ம கேட்டகரி போயிடலாம். அந்த I100 அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் how many times the paper will be cited, at least 100 times cited இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா that will be listed in I100 index list. That's all. Simple. The next one is M index. So M index அப்படிங்கிறது என்னன்னா, this is go for an yearly publisher. For example, நம்ம ஒருத்தர் வந்து 2011ல ஒருத்தவங்க பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க வந்து 2 வருஷம் பப்ளிஷே பண்ணல. 2012, 2013ல அவங்க எந்த ஒரு பேப்பரும் அவங்களோட ஒர்க் எதுவுமே இல்லை. 2014ல அவங்க ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. ரிமைனிங் 5 இயர்ஸ் வந்து சைலண்டா இருக்காங்க. 2020ல அவங்க வந்து பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ எப்பயில இருந்து அவங்க பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க? 2011ல இருந்து பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேப்பர் பப்ளிஷ்ட் ஃபார் த பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் 3. 2011, 2014 and 2020. So his H index value approximately நம்ம 3 வச்சுக்கலாம். 3 வச்சுக்கலாம் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். அப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2011ல இருந்து 2021 10 அப்படின்னு வரும். 3 divided by 10. Here my M index value. அப்ப என்னோட ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப கம்மியா வரும். Okay, this will show the lack of consistency for the particular author. This is the meaning of M index value. இந்த M index value பேஸ் பண்ணி நம்ம எதை கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு ப்ரொஃபஸரோட கன்சிஸ்டன்சியை நம்ம செக் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2015ல நான் ஒரு 2 பேப்பர் போட்டிருக்கேன். 2016ல ஒரு பேப்பர் கன்சிஸ்டன்டா நான் பேப்பர் போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி மை H index value will be increased and my year also is automatically gradually increased. அப்ப என்னோட M index வேல்யூங்கிறது ஒரு ரீசனபிளான ஒரு M index வேல்யூ வரும். ஸோ M indexங்கிறது நான் சொல்லிடுறேன். M index is nothing but the H index value divided by the total number of year since the first paper is published. So that is the formula for M index value. For example, இதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா again the H index is nothing but 4 and the total number of 2015 ல இருந்து 19 வரைக்கும் total number of years 5. So the M index value is nothing but 0.8. This will give the reputation and consistency of the particular author. This is nothing but M index value. So what H index is good? For example, ஒரு person வந்து ஒரு 20 years of researchல இருக்காங்க. அப்ப அவங்களோட H index நான் இது என்னோட ஐடியா கிடையாது. According to Hirish, a person with 20 years of research experience with an H index of 20 is good, 40 is great and 60 is remarkable. Okay, and but let's go more into details. Look what good H index means in terms of your field of research as well as stage of career. இப்போ நம்மளோட இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு பப்ளிஷ் அ பேப்பர் as well as cite a particular paper. பட் ஒரு சயின்ஸ் ஃபீல்டோ ஒரு மெடிக்கல் ஃபீல்டோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு பப்ளிஷ் அ பேப்பர். எந்தெந்த ஒரு ஜேர்னலா இருந்தாலும் நம்ம நிறைய பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ண முடியும். அந்த பேப்பரை சைட் பண்றதும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ இட் ஃபுல்லி ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபீல்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் as well as
stage of career. That's all. And what is a good H index for PhD student? So if you are a PhD student, நீங்க முடிச்சிட்டு வெளியில வரும்போது your H index value 1 or 2 இருந்துச்சு அப்படின்னா it's a big achievement. Because நீங்க obviously வந்து ஒரு thesis எழுதணும் அப்படின்னா definitely you need a 3 publication. Synopsisக்கு ஒரு பேப்பர் தேவைப்படும். thesis எழுதுறதுக்கு மொத்தமா 3 பேப்பர் இருந்தாதான் you have to complete your thesis. அப்ப அந்த 3 பேப்பர்லயுமே minimum you can get 1 or 2 H index value. So 1 or 2 is a big achievement for PhD student. The next one is cytometrics. Cytometrics அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைல்டா நான் சொல்ல விரும்பல. Degree of collaboration. So இந்த degree of collaborationங்கிறது எதுக்குன்னா in some journal, some article கிட்டத்தட்ட 10 ஆத்தர் கூட இருப்பாங்க இந்த ஜேர்னலுக்கு. ஸோ அந்த ஜேர்னலோட ரெப்புடேஷன் அந்த ஒரு ஆத்தருக்கும் நம்ம கிரெடிட்டபிலிட்டி கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம எப்படி மெஷர் பண்றது அப்படின்னா த்ரூ திஸ் cytometrics we are going to calculate the value for the particular author. That's all. இப்ப சிங்கிள் ஆத்தரா இருந்தாங்க அப்படின்னா we are giving more credit to the particular author. 3 ஆத்தரா இருந்தாங்க அப்படின்னா we are giving the value. For example, according to the Scopus, the value for the 3 author journal is 0.67. Okay, the value for single author is 2. The value for the 2 author is 0.86. So this is the formula for degree of collaboration. Here NM is nothing but number of multi-authored research paper in a discipline published during a year, and NS is the number of single authored research paper in a discipline published during a year. This is the formula for degree of collaboration. The next one is requirements for author metrics. So everybody must have RCID ID. That is more important. எல்லாருமே இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே RCID ID ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுங்க. அந்த RCID ID கிரியேட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அந்த RCID ID கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பேப்பரோட DOI நம்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது இருந்தாலே போதும். Automatically you can retrieve all the papers from the web in respective of Scopus as well as Web of Science. எதுவா இருந்தாலுமே easily you can extract all the papers through DOI number. இந்த RCID ID இருந்துச்சு அப்படின்னா automatically we can convert the RCID ID into Scopus ID. தனியா இதுக்கு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை. Scopus ID ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த RCID ID வச்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ரிமெம்பர் ஒன் திங், RCID ஐடியில இருக்கிற பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ஸ்கோபஸ்ல இருக்குங்கிறது கிடையாது. ஸ்கோபஸ் எதை எடுத்துக்கும் அப்படின்னா அதோட டேட்டா பேஸ்ல என்னென்ன பேப்பர்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கும். அண்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் கூகுள் ஸ்காலர் ஐடி இதுதான் இட்ஸ் காமன் ஐடி. கூகுள் ஸ்காலர்ங்கிறது எல்லாருமே கண்டிப்பா வச்சிருப்பீங்க. வைக்காதவங்க கண்டிப்பா இன்னைக்கு கிரியேட் பண்ணிடுங்க. The next one, tools for author metrics, Google Scholar, Web of Science, Scopus, Publish and Perish, and others. These are the author metrics tools for measuring the value for the particular author. Conclusion. So this is my conclusion, not the overall conclusion for research methodologies. According to my conclusion, there is limitation for our papers. So now researcher na enna feel pandren appadina, no database is global. Disciplinary differences is there in databases. Different metrics yield different numbers. So for every metrics, we are giving a different numbers. So that is the point of view from my perception, and I am not sure what librarian should doing with my scholarly metrics. I am not sure about that. And my final statement: the quality of paper is more important than the quantity of paper. You can take the example for Albert Einstein. In the whole life, the Albert Einstein published only 2 papers, but still they are using references for his papers. Okay, so the quality is more important when compared to the quantity of the paper. That's all. So this is my final conclusion. Thank you very much for your patience as well as listening. So if you have any doubt, you can ask me. Participants, if you have any doubts or queries, you can unmute yourself and ask, or you can type in the chat box. Hello, sir. Yes, madam. Sir, it's an amazing session, sir. Thank you, This much of details till date, I didn't hear from any
workshops like this, sir. Thank you, madam. Thanks a lot, sir. I got a lot of information which I don't know. Thanks a lot, sir. Thank you, madam. And moreover, I can share my slide to the reputed peoples. You can get the slide from Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you very much for giving this opportunity. Thank you, sir. Hema, you can close the session now. Yes, sir. Thank you for your valuable message and information, sir. It was very useful. Thank you, sir. Thank you. Participants, please do join in afternoon session at 2 p.m. Thank you. Thank you all.